नमस्कार बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? आपके लिए मेरे क्लास में आने के लिए स्वागत है। मेरा नाम दीपा है, सह शिक्षिका श्री सिद्धरामेश्वर प्रौढ़शाला चिಕ್ಕಜಾಜೂರು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। मैं आज 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक पाठ करने जा रही हूँ। तो आइए बच्चों, अब हम देखेंगे बसंत की सच्चाई। इस पाठ को करने जा रही हूँ। तो इसका लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो बसंत की सच्चाई पाठ करने से पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर देख लीजिए, ये है विष्णु प्रभाकर जी। उनका परिचय अब हम जानेंगे। अब देख लीजिए लेखक का परिचय, यही पर भी है विष्णु प्रभाकर जी। तो इनका जन्म 1912 से लेकर 2009 तक हुआ था। तो यहाँ पर देख लीजिए लेखक का परिचय। मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरपुर में सन 1912 ईस्वी में हुआ। पंजाब में शिक्षा पाकर वही 15 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की। सन 1955 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक बने। 1.5 वर्ष बाद वहां से त्याग पत्र दिया और तब से स्वतंत्र साहित्यिक के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। तो बच्चों, तो यहाँ पर लेखक का परिचय मैं पाठ उसके बारे में बता दिया हूँ। उनका अर्थ को कन्नड़ में बताने जा रही हूँ अब मैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆಯೋ ಘಟನೆ ಹಾಗೆ ಬರೆಯುವವರು ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरापुर में सन 1912 में हुआ। 1912ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಜಾಫರ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೀರಾಪುರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು जन्म आगते। पंजाब में शिक्षा पाकर वही 15 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की। पंजाबिನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷವನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ 15 ವರ್ಷದ ತನಕ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲೇ ಇವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। और आगे सन 1955 ಅಂದ್ರೆ 1955ರಲ್ಲಿ ಇವರು आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक बने। ನಡಿಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಎಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇದು। 1.5 वर्ष बाद वहां से त्याग पत्र दिया ಅಂದ್ರೆ 1.5 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ತ್ಯಾಗ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು तब से स्वतंत्र साहित्यिक के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। ಆ ನಂತರ ಇವರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ये सब लेखक का परिचय हुआ। बच्चों, अब हम आगे जाएंगे। तो पाठ करने से पहले कवि परिचय हुआ। अब हम पाठ का आशय देखेंगे बच्चों। तो देख लीजिए, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। विष्णु प्रभाकर मानव मन के पार की लेखक है। इस एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान पर दुख खात्रता जैसी मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಮಾನವ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕದಿಯುವಂತ ಲೇಖಕರು। ಆದ್ರಿಂದ ಏಕಾಂಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ನಾಟಕವನ್ನ ಏಕಾಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತಹ ನಾಟಕವನ್ನ ಏಕಾಂಕಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ದುಃಖಕಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಮಾನವೀಯ ಭಾವನಾಕ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಣ ಕಿಯಾ है। ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ। गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाला बसंत और प्रताप एक और है तो दूसरी ओर
कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಜೈಸೆ ಪಾತ್ರ ಅನುಸರಣೀಯ है. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಡವನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ, ಪರಿಶ್ರಮಿ, ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಬಸಂತ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೂಸರಿ ಓರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಂಗಾಲೋಕೆ ಪ್ರತಿ ಯಾರು ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಹಮ್ದರ್ದಿ ದಿಖಾತೆ ಹುವೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದೇ ಈ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ. एकांकी तो आपको समझ में आया होगा. एक अंक में होने वाला नाटक को एकांकी कहते हैं. तो बच्चों आइए, तो अब हम इसका शब्दार्थ देख लेंगे. राह, रास्ता, मार्ग, धारी. दिया सलाई, बेंकी कड्डी, मैच स्टिक. चलनी, जालीधार, छोटा उपकरण यानी ಇದು ಕಾಫಿ ಸೋಸೋದು, ಟೀ ಸೋಸೋದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಳುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚಲ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕ್ ಆನಾ 6 ಪೈಸೆ. ಏಕ್ ಆನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ, 1 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 6 ಪೈಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ರುವಾಸ, ರೋನೆ ಜೈಸೆ, ಅಳೋ ರೀತಿ ಅಂತ. ಆಹಿ, ಗ್ವಾಲ, ಗೊಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಂಟ್ ಬಿಛಾನ, ದರ್ದ್ ಸಹನ್ ಕರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೋವನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ನೋವನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಫೇರಿ ವಾಲೆ, ಗೂಮ್ ಫಿರ್ಕರ್, ಸಾಮಾನ್ ಬೇಚ್ನೆ ವಾಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಏನಂದ್ರೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಸಾಮಾನನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಫೇರಿ ವಾಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. तो आगे बुना लाना, बड़े सिक्के को चिल्लर छुट्टे के रूप में बदलना. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಡೆ ಸಿಕ್ಕೆಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಣವನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಸಾರ, ಬರಾಮದ, ಗರ್ಗೆ ಆಗೆ ಕಾ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಗಳ. ಶಕಲ್, ಸ್ವರೂಪ, ಆಕೃತಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಖಚರ್ಯೆಗೆ ಆಕೃತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವ್ಯಗ್ರತ, ವ್ಯಾಕುಲ್, ಉದ್ವಿಗ್ನ, ಬೇಚೈನ್, ಚಿಂತೆ, ವ್ಯಾಕುಲತೆ, ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ये सब शब्दार्थ आपके पाठक में आता है, आपको वहां पर उसका अर्थ को सही ढंग से समझना होगा. तो अभी हम शब्दार्थ समाप्त कर रहे हैं. तो बच्चों चलेंगे आगे के पाठ की ओर. पहले पाठ का अर्थ बताती हूं. ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸಂತನ ಸತ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಬಸಂತ್ ಏನು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. अब एकांकी है तो ये एक अंक का नाटक है. नाटक में तो पात्र परिचय तो होता ही रहता है. तो आइए देखेंगे. बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का. तो बसंत को एक शरणार्थी लड़का ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆಸರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಲಡ್ಕ ಅಂದ್ರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಬಸಂತ್ ಕಾ ಛೋಟಾ ಬಾಯಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಸಂತನ ತಮ್ಮ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಏಕ್ ನೇತಾ. ಸೊ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಆ ಊರಿನ ನೇತಾ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ತಥಾ ದೋ ರಾಹ ಚಲ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೂಡ ಪಾತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, ये बसंत, एक प्रताप है, पंडित राजकिशोर और ये डॉक्टर जी है. देख लिया आपने. तो अब हम आगे देख लेंगे. पहला दृश्य देख लीजिए. स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य. आने जाने, लेने देने का शो, फेरी वालों की पुकार. उन्हीं के बीच में एक लड़का नंगे पैर, फटे कपड़े पहने
हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। उसका नाम बसंत है। वह पुकार रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये स्टेज की तैयारी किस प्रकार हुआ है। वहां पर बाजार का ಪ್ರತಿಕಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೃಶ್ಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಆನೆ ಜಾನೆ ಬರೋರು ಹೋಗೋರು ಲೇನೆ ದೇನೆ ಕೊಡೋರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರು का शोर गलाटे केटता है। फेरी वालों की पुकार, आपने शब्दार्थ में देख लिया होगा। फेरी वालों का अर्थ है जो पुकार कर सामान बेचता है उसे फेरी वालों कहते हैं। उन्हीं के बीच में एक लड़का नंगे पैर, उन्हीं के बीच में से एक लड़का आता है, उसका नंगे पैर यानी उसका पैर में चप्पल नहीं है, फटे कपड़े पहने, उसका कपड़ा भी फटा हुआ है, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। हाथ में वो क्या है, सामान को संभाल कर सामान न इट्ಕೊಂಡು ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। ಅವನದು ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು। उसका नाम क्या है, बसंत है। वह पुकार रहा है, ಅವನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। सो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चित्र है, वहां पर बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य है। सो यहाँ बसंत खड़ा हुआ है, देख लीजिए। तो आगे के पाठ की ओर जाएंगे, आगे की अंश की ओर। तो आपने इसे पहले देख लिया, तब शुरू करेंगे पाठ को। बसंत। चलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। चलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕಮ್ಮ, ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಅಥವಾ ಹೂ ಬೇಕಮ್ಮ, ಹೂ, ಅಥವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೇಕಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸಂತ್ ಕೂಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಚಲ್ನಿ ಲೇಲೋ, ಚಲ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜರಡಿ, ಆಯ್ತಾ। ಬಟನ್ ಲೇಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಟನ್, ಈ ಶರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಬಟನ್। ದಿಯಾ ಸಲಾಯಿ ಲೇಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ನ, ಆಯ್ತಾ। ಜರಡಿ ಬೇಕಾ, ಬಟನ್ ಬೇಕಾ, ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾರೆ। कोई उसकी बात नहीं सुनता, ಯಾರು ಕೂಡ ಅವನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ। सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ। इसी समय एक खद्दारदारी व्यक्ति वहां से जाते दिखाई देते हैं। सो ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೋ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಸಂತ್ ನೋಡ್ತಾನೆ। वे मजदूर नेता पंडित राजकिशोर है। और ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಮಜ್ದೂರ್ ನೇತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತಹ ನೇತಾ, ಅವರ ಹೆಸರು पंडित राजकिशोर ಆಗಿದಂತೆ। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। बसंत ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು उनके पीछे भागता है, ಅವರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಓಡ್ತಾನೆ। आगे देख लीजिए, बसंत। साहब बटन लीजिए, देसी बटन। साहब दिया सलाई लीजिए। ಅವನು पंडित राजकिशोर ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಬಟನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದೇಸಿ ಬಟನ್। ದೇಸಿ ಬಟನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಾಹೇಬ್ ದಿಯಾ ಸಲಾಯಿ ಲೀಜಿಯೆ, ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕಿಶೋರ್, पंडित राजकिशोर ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಯಿ मुझे कुछ नहीं चाहिए, ನನಗೇನು ಬೇಡಪ್ಪ, ಜಾವೋ ಕಿಸಿ और कर दो, ಹೋಗು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳು, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। बसंत। साहब चलनी लीजिए, दूध छानिए, ಚಾಯ್ ಚಾನಿಯೇ। ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಜರಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜರಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಸೋಸ್ಬೋದು, ಮೇಲೆ ಕೆನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೋಸ್ಬೋದು। ಚಾಯ್ ಚಾನಿಯೇ, ಸೊ ಟೀ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೋಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। ಮುಜೆ ನೈ ಚಾಯೇ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। ಬಸಂತ್। ಬಟನ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್, ನೈ ಬೇಡ। ಬಸಂತ್। ದಿಯಾ ಸಲಾಯಿ, ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ರಾಜಕಿಶೋರ್, ನೆಹಿ ನೆಹಿ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಡ। ಬಸಂತ್। ವಿನಮ್ರ ಸ್ವರ್, ಬಹಳ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ, ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಹೇಬ್ ಏಕ ಚಲ್ನಿ ಲೇ ಲೀಜಿಯೇ, ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜರಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಿರ್ಫ್ 2 ಆನಾ ಕೀಮತೆ, ಕೇವಲ 2 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ।
2 आना ಅಂದ್ರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ. राजकिशोर पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लो. तो ಸಹೋದರ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ? ನಮಗೆ ತಗೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂತೀವಾ? ಇಲ್ಲ. तो ये बोल रहा है राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी बोल रहे हैं मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले. ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ? बसंत अच्छा आप 6 पैसे. ಓ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? 6 ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ಲಾ? 6 ಪೈಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆನೆಗೆ 6 ಪೈಸೆ. 6 ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಓಹೋ ಕಹಾ ದಿಯಾ ಮುझे कुछ नहीं चाहिए. ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಬಸಂತ್ ರುವಾಸ್ ಅಳೋ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸಾಹೇಬ್ ಸಬೇರೆ ಸೆ ಅಬ್ ತಕ್ ಕುಚ್ ನಹಿ ಬೇಕಾ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನು ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಸೆ ಆಶಾ ಥಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀರೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಾಹೇಬ್ ಏಕ್ ತೋ ಲೇ ಲೀಜಿಯೇ, ಒಂದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಜೇಬ್ ಸೆ 2 ಪೈಸೆ ನಿಕಾಲ್ತೆ ಹುವೆ. ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೇಬಿನಿಂದ 2 ಪೈಸೆ ಏನ ತೆಗಿತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಕಾಲ್ತೆ ಹುವೆ अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए हो, ಸರಿ ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ವಾ, ಲೋ ये 2 पैसे लो और जाओ. ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ವಾ, ತಗೋ ಈ 2 ಪೈಸೆ ತಗೋ, ಹೊರಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸಂತ್ ಏಕ್ದಮ್ ನೈ ಸಾಹೇಬ್ ನೈ ಮೈ ಪೈಸೆ ನಹಿ ಲೂಂಗಾ. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನನಗೆ ಹಣ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದ, ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ಸರಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. तो यहाँ पर देख लीजिए ये बाजार का दृश्य है. यहाँ पर भी बाजार का दृश्य है, देख लीजिए कितना फूल मालाएं बेच रहे हैं, यहाँ पर फलों बेच रहे हैं, यहाँ पर कुछ सामान भी यहाँ पर है. तो यहाँ ऐसी बाजार के दृश्य में वहाँ फेरी वाला वो बसंत आता है. तब पंडित राजकिशोर से वो पूछ रहा है. तो बच्चों आगे जाएंगे. तो मैं पहले बोल दिया ना, ये चलनी जरड़ी, इसे भी देख लीजिए. इसमें दूध भी छान सकते हैं, चाय छान सकते हैं, कॉफी नहीं छान सकते क्योंकि अभी तो ब्रू इंस्टेंट आ गया है, तो ऐसा नहीं होता है. तो काफी चाय जूस वगैरह आप इसको देखकर छान सकते हैं. तो देख लीजिए आगे जाएंगे. और ये बटन है यहाँ पर, कितना अच्छा सा बटन है, देख लीजिए यहाँ पर भी बटन है. तो आगे दिया सलाई है, बेंकी पटना, ये दिया सलाई. तो पहले का बटन और नहीं, पहले का चलनी, दूसरा बटन, यहाँ दिया सलाई है. देख लिया बच्चों. तो आगे जाएंगे. अच्छा ठीक है. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ನೈ ಲೋಗೆ, ಇವರು 2 ಪೈಸೆನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ನೀನ್ ತಗೊಳೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಸಂತ್ ಜಿ ನಹಿ ಆಪ್ ಚಲ್ನಿ ಖರೀದ್ ಲೀಜಿಯೇ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮೊದಲು ಜರಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅಚ್ಚಾ ಏಕ್ ಚಲ್ನಿ ಮೇ ತುಮೆ ಕ್ಯಾ ಬಚೇಗಾ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ನಾ ಒಂದು ಜರಡಿ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನು ಉಳಿತಾಯ ಆಗತ್ತೆ? ಬಸಂತ್ 2 पैसे 2 पैसे. राजकिशोर तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक चलनी खरीद ली. नहीं साहब नहीं, यहाँ तो बीक है, मैं बीक नहीं लूंगा, आप चलनी ले ले. ಸೊ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ? 2 ಪೈಸೆ. ಸರಿ, ನಾನು ಆ 2 ಪೈಸೆ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಲಾಭ ಆಯ್ತು, ನಾನೇನೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ತಗೋ 2 ಪೈಸೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೇ ಸಾಹೇಬ್ ಬೇಡ ನನಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನೇ ಬೇಡ, ಯಾತು ಬೀಕ್ ಹೇ, ಇದು ಭಿಕ್ಷೆ ಆಗತ್ತೆ. ಮೇ ಬೀಕ್ ನಹಿ ಲೂಂಗ, ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಚಲ್ನಿ ಲೇಲೆ, ಸೊ ನೀವು ಜರಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಪರ್ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕಾ ಬಡಾ ಅಸರ್ ಹೋತಾ ಹೈ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅವರು फेरी वालों के साथ
ऐसे ही नहीं चाहिए, ऐसे बात करे, मगर उसका असर कब पड़ता है, उसने ऐसा बात कहा दिया ना तब असर पड़ता है. तो असर होता है ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. वे साहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಜೇಬನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. पर पैसे नहीं मिलते, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗದಿಲ್ಲ. राजकिशोर, भाई मेरे पास पैसे नहीं है. ಅಯ್ಯೋ ಮಗು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ. ಹೋತೆ ತೋ ಲೇ ಲೇತಾ, ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತಗೊಂತಿದ್ದೆ. ನೋಟ್ ಹೈ, ನೋಟ್ ಇದೆ. भाई मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, ನೋಟ್ ಹೈ. ಸೊ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಸಂತ್ ಉದಾಸ್, ಬಹಳ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನೋಟ್ ಹೈ, ನೋಟ್ ಇದೆಯಾ. पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, ಸೊ ಹಣನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಕುಚ್ ಬಿಕಾ ಹಿ नहीं, ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾರಾಟನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. राजकिशोर, तभी तो कहता था, अच्छा कल ले लूंगा या मेरे घर ले आना, ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ में रहता हूँ. ಸೊ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ನೋಟ್ ಇದೆ. ಅಚ್ಚಾ ಕಲ್ ಲೇ ಲೂಂಗಾ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಾಳೆ ನಾನು ತಗೊಂತೀನಿ. ಯಾ ಮೇರೆ ಘರ್ ಲೇ ಆನ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಮೇ ರೆಹತಾ ಹೂಂ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ. ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಸೊ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಸಂತ್ ಏಕ್ದಮ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ, नहीं साहब आज ही ले लीजिए, आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से बुना लाता हूँ. ಏಕ್ದಮ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, नहीं साहब ಬೇಡ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, आज ही ले लीजिए, ಇವತ್ತೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು. आप नोट मुझे दीजिए, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಆ ನೋಟನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಡಿ. ಮೇ ಅಭಿ ಬಾಜಾರ್ ಸೆ ಬುನಾ ಲಾತಾ ಹೂಂ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬುನಾ ಲಾತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ರಾಜಕಿಶೋರ್, ಭಾಯಿ ತುಮ್ ತೋ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಏನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇರತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ನೀನು ಒಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಸಂತ್, ಬಸ್ ಮೇ ಯಹಾ ಆಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾನಿದು ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಗ್ತಾನೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್, ಅಚ್ಚಾ ಲೋ ಬುನಾ ಲಾವೋ ಅಭಿ ಆನಾ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸರಿಯಪ್ಪ ಆಯ್ತು ತಗೋ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, ಅಭಿ ಆನಾ ಈಗ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಸಂತ್, ಅಭಿ ಆಯಾ ಸಾಹೇಬ್, ಆಪ್ ಯಹಿ ಟೆಹರೆ, ಅಭಿ ಪಲಕ್ ಮಾರ್ತೆ ಹಿ ಆಯಾ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಸಂತ್ ಈಗ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಆಪ್ ಯಹಿ ಟೆಹರೆ, ನೀವ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಭಿ ಪಲಕ್ ಮಾರ್ತೆ ಹಿ ಆಯಾ, ಪಲಕ್ ಮಾರ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸೂಚನೆ, ಅದು ಹೇಳುವ ರೀತಿ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है. राजकिशोर वही खड़े रहते हैं. धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं. जैसे जैसे समय बीतता है वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं. बसंत नोट लेकर बाजार की ओर ಬಾಗ್ತಾ ಹೇ. ಸೊ ಬಸಂತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ನೋಟನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೇಟೆ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಅಂಗಡಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ವಹಿ ಕಡೆ रहते हैं, ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಧೀರೆ ಧೀರೆ 15-20 ಮಿನಿಟ್ ಬೀತ್ ಜಾತೆ ಹೇ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಪಲಕ್ ಮಾತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಪ್ಪೆ ಬಡತ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, 20 मिनट 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, ಬೀತ್ ಜಾತೆ ಹೇ. ಜೈಸೆ ಜೈಸೆ ಸಮಯ ಬೀತಾ ಹೈ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಸಮಯ ಹೆಂಗ್ ಕಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತೋ, वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं. ಸೊ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪೇಟೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಅವನು
की ओर देखते हैं, ನೋಡ್ತಾರೆ. तो आगे देख लीजिए. राजकिशोर 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया, कहाँ रह गया, मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 15 ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತಾರೆ, 20 ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತಾರೆ, अब तक नहीं आया, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. कहाँ रहेगा, ಎಲ್ಲಿದ್ಬಿಟ್ನಪ್ಪ, मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा, ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಂಗೆ ಇನ್ನು ಬಸಂತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಜೆ ತೋ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಅಬ್ ನಹೀ ಲೌಟೇಗೆ, ನೀನು ಅವ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. तो बच्चों ये पहला दृश्य हो गया. तो अगले के भाग को मैं अगले क्लास में कर लूंगी. तो अब यहाँ तक हुआ है, तो अब हम अभ्यास की ओर जाएंगे. तो मौखिक प्रश्नों के उत्तर, मौखिक प्रश्न का उत्तर है, देख लीजिए. पहला प्रश्न, बसंत क्या क्या बेचता था. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಸಂತ್ ಏನೇನನ್ನು ಏನು ಏನು ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಸಂತ್ ಜಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಲ್ನಿ, ಬಟನ್ और दिया सलाई बेचता था. सो ಬಸಂತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಜರಡಿ, ಬಟನ್ ಮತ್ತೆ ದಿಯಾ ಸಲಾಯಿ ಬೇಚ್ತಾ था, ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. दूसरा, बसंत के भाई का नाम क्या था. बसंत के भाई का नाम ಪ್ರತಾಪ್ था. ಸೊ ಬಸಂತನ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಸಂತನ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. तो बच्चों आगे जाएंगे, आगे के प्रश्न. पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे. ಅಂದ್ರೆ पंडित राजकिशोर ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे, लेक्चर देते थे और मजदूरों की बस्ती में जाते थे. ಸೊ ಇವ್ರೇನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮಜ್ದೂರ್ ಅವರ ನೇತಾ ಆಗಿದ್ರು, ಬಡವರ ಬಂಧು ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಲೆಕ್ಚರ್ ದೇತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಜ್ದೂರೋಂ ಕಿ ಬಸ್ತಿ ಮೇ ಜಾತಿ थे, ಬಡವರ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರು ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. तो आगे देख लीजिए, चलनी का दाम क्या था. तो उन्होंने पंडित राजकिशोर ने एक चलनी खरीद ली, तो उनका दाम कितना था. चलनी का दाम था 2 आना था. सो चलनिया ಬೆಲೆ 2 ಆನಾ था ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಪೈಸೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 2 ಆನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ. तो बच्चों आगे जाएंगे, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, 2-3 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. तो आगे देख लीजिए, चलनी से क्या क्या कर सकते हैं. सो ಜರಡಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. चलनी से पानी छान सकते हैं, और चलनी से दूध छान सकते हैं, और चाय छान सकते हैं. ಸೊ ನಾವು ಜರಡಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನ ಸೋಸ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೋಸ್ಬೋದು. और चलने से दूध छान सकते हैं, ಹಾಲನ್ನ ಕೂಡ ಸೋಸ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿನ ಕೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಧೂಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೋಸ್ಬೋದು. और चाय छान सकते हैं. ಸೊ ಚಾಯ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀ ಪುಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೋಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. आगे देख लीजिए, दूसरा प्रश्न, बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है. बसंत पंडित राजकिशोर ಅವರ ಬಳಿ ಏನಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. बसंत राजकिशोर से बटन और दिया सलाई लेने की विनती करता है. जब राजकिशोर मना करता है, तब बसंत उसे दूध या चाय छानने के लिए चलनी जो 2 पैसे की है
लेने की विनती करता है। अंत में 6 पैसे में चलनी खरीदने के लिए विनती करता है। तो पंडित ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಬಳಿ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಟನ್ और दिया सलाई लेने की विनती करता है, ಬಟನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. जब राजकिशोर मना करता है, ಬೇಡ ಬೇಡ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, तब बसंत उसे दूध या चाय छानने के लिए चलनी जो 2 पैसे की है, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಸಂತ್ ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ಟೀಯನ್ನ ಸೋಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜರಡಿ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಲೇನೆ ಕಿ ವಿನಂತಿ करते, ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. अंत में 6 पैसे में चलने खरीदने के लिए विनती करते, ಅಂದ್ರೆ 6 पैसे ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಆನಾ ಅಂತ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರಿ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. बच्चों आगे जाएंगे. तीसरा प्रश्न, बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है? बसंत ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮರ್ತು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಬಸಂತ್ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣವನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ देख लेंगे बच्चों. बसंत एक स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का था. जब बसंत ने कहा कि सवेरे से कुछ नहीं बिका है, तब राजकिशोर ने उसे 2 पैसे दिए. लेकिन बसंत दया की भीख नहीं लेना चाहता था, वह परिश्रम करके जीना चाहता था, इसलिए उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया. ಬಸಂತ್ ಏಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಯೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ. और ईमानदार लड़का था, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದ. जब बसंत ने कहा कि, ಯಾವಾಗ ಬಸಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸವೇರೆ से कुछ नहीं बिका है, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾರಾಟ ಆಗಿಲ್ಲ. तब राजकिशोर ने उसे 2 पैसे दिए. ಸೊ ಅವಾಗ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಅವನಿಗೆ 2 ಪೈಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲೇಕಿನ್ ಬಸಂತ್ ದಯಾ ಕಿ ಭೀಖ್ ನಹಿ ಲೇನಾ ಚಾಹತಾ ತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಸಂತನಿಗೆ ದಯೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಿಕ್ಷೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಹ ಪರಿಶ್ರಮ ಕರ್ಕೆ ಜೀನಾ ಚಾಹತಾ ತಾ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದ. इसलिए उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಣವನ್ನ ದುಡಿಬೇಕು ವಿನಃ ಹಂಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया, ನನಗೆ ಹಣವನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅದನ್ನ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾನೆ. आगे 4-6 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ. बसंत ईमानदार लड़का है कैसे? बसंत ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹುಡುಗ ಹಾಗಿದಾನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिया जाएगा, जरा ध्यान रूप से देख लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर सीख लीजिए. बसंत बाजार में चलनी, बटन और दिया सलाई बेच रहा था. सुबह कोई व्यापार नहीं हुआ था, तभी राजकिशोर जो मजदूरों का नेता है वह बाजार में आता है. बसंत ने उससे चलनी, देसी बटन या दिया सलाई लेने के लिए कहता है, पर राजकिशोर को कुछ भी नहीं चाहिए था. पर बसंत ने उनसे चलनी लेने के लिए कहता है. तो यहाँ पर देख लीजिए, बसंत बाजार में चलनी, सो बसंत पेटेयल्ली जरडी, बटन, दिया सलाई बेच रहा था, ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸುಬಹ ಕೋಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಹಿ ಹುವಾ ತಾ, ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ತಬಿ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಜೋ ಮಜ್ದೂರೋं का नेता है, ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಡವರ ನೇತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ವಾ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ಆತಾ है, ಅವರು ಪೇಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. बसंत ने उससे चलनी, देसी बटन या दिया सलाई लेने के लिए कहता है. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಜರಡಿ
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಟನ್ ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟಣವನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. पर राजकिशोर को कुछ भी नहीं चाहिए था. सो राजकिशोर ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. पर बसंत ने उनसे चलनी लेने के लिए कहता है. ಆದ್ರೆ ಬಸಂತ್ ಅವರ ಬಳಿ ಜರಡಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. लेने के लिए कहता है. ಸೊ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. और आगे तो राजकिशोर बसंत से चलनी लेता है तो उनके पास पैसे नहीं होते बल्कि 1 रुपए का नोट होता है. सो राजकिशोर पंडित राजकिशोर बसंत से चलनी लेता है तो उनके पास पैसे नहीं होते. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. बल्कि 1 रुपए का नोट होता है. 1 ರೂಪಾಯಿದು ನೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ರೂಪಾಯಿದು. तब बसंत ने नोट को बुनाने के लिए बाजार जाता है. सो ಏನಂತಂದ್ರೆ बसंत ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಿಲ್ಲರೆನ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವಾಪಸ್ ಆते समय मोटर के नीचे आ जाता है. ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. वो अब आगे के पार्ट में देखेंगे. उसके दोनों पैर कुचले जाते हैं. वह बेहोश पड़ जाता है. होश आने पर उसने अपने भाई से राजकिशोर के पैसे लौटाने के लिए भेजता है. उसका भाई प्रताप राजकिशोर पैसे लौटाने के लिए उसके घर जाता है. इस प्रकार बसंत एक ईमानदार लड़का है. क्या है कि उसको एक्सीडेंट होने के बाद भी वो क्या है, वो बेहोश पड़ जाता है और होश में आने के बाद वो जो उसके पास जो पैसा था उसे उसके भाई प्रताप के हाथ में देकर उसे देने के लिए बताता है. देकर आने के लिए किसको, पंडित राजकिशोर को लौटाने के लिए बताता है. इसलिए वो ईमानदार लड़का है. कोई लड़का ऐसा नहीं होता, अगर उसे पैसे मिले तो उसे पकड़कर ले जाता है. और सिर्फ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मगर हमारे बच्चे जो क्लास देख रहे हैं बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, है ना बच्चों. अच्छा ठीक है, आगे जाएंगे. अनुरूपता. पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते हैं और बसंत कहाँ पर रहते हैं, आहिर टीले में. पंडित राजकिशोर जी मजदूरों के नेता है, तो बसंत कौन है, गरीब शरणार्थी लड़का है. अनुरूपता परीक्षा में 4 अंक के लिए दिया जाएगा. शायद इसे मिस पार्ट में से कोई एक प्रश्न भी दिया जाएगा. आगे देख लीजिए. पंडित राजकिशोर मालिक है तो अमर सिंह कौन है. पंडित राजकिशोर मालिक है तो अमर सिन्हा सेवक है. प्रताप छोटा भाई है तो वर्मा जी. ये अमर सिन्हा वर्मा जी वे आगे के पार्ट में आएंगे. मैं कुछ अभ्यास को दिखा रही हूँ बस. वर्मा जी कौन है, डॉक्टर है. तो पहला दृश्य दिखा दिया ना मैं, डॉक्टर का दृश्य. अब ये प्रश्नार्थक चिन्ह है और ये कौन सा चिन्ह है, ये विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है. अगर आपको पाठ पढ़ना है एक तो आरोह अवरोह के साथ विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर पाठ को पढ़ना चाहिए. उसी तरह ये प्रश्नार्थक चिन्ह है तो, और ये कौन सा चिन्ह है, ये आश्चर्य सूचक चिन्ह है. अच्छा ठीक है, तो बच्चों आगे जाएंगे. रिक्त स्थान भरिए. पहले यहां पर देखेंगे, मैं अभी बाजार से डैश लाता हूं. मैं आपके डैश आने लाया हूं. हम दोनों डैश के घर में रहते हैं. मैं डैश के लिए फोन कर आता हूं. इसमें एक दुर्लभ गुण है, यहाँ डैश है. तो इसका उत्तर यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो एक एक का उत्तर बताते जाती हूँ. मैं अभी बाजार से डैश लाता हूँ,
ಬುನಾ ಲಾತಾ ಹೂಂ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. तो आगे मैं आपके डैश आने लाया हूं ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ 14.5. तो आगे के पार्ट में देखेंगे आप हम दोनों डैश के घर में रहते हैं ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ बीकू आहिर ये भी आता है आगे. मैं डैश के लिए फोन कर आता हूं मैं डैश के लिए फोन कर आता हूं एम्बुलेंस. तो आगे इसमें एक दुर्लभ गुण है यानी ಇವನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಇದೆ. ಯಹ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಮಾನ್ದಾರ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो ये रिक्त स्थान भरिए हुआ तो आप यहीं पर ही आप नोट्स भी लिख सकते हैं बच्चों. तो आगे देख लीजिए निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार लिखिए. एक चलनी में तुम्हें क्या बचेगा ಒಂದು ಜರಡಿಯಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗತ್ತೆ ಇದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಮೇ ಅಭಿ ಬಾಜಾರ್ ಸೆ ಬುನಾ ಲಾತಾ ಹೂಂ ನಾನು ಈಗಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಹೋಗಿದೆ. ಮೇ ಅಭಿ ಬಾಜಾರ್ ಸೆ ಬುನಾ ಲಾತಾ ನಾನು ಈಗಲೇ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಏಕ್ ದೂಸರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆ ಪೂಚ್ತಾ ಹೂಂ ಏಕ್ ದೂಸರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆ ಪೂಚ್ತಾ ಹೂಂ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ. वाक्यों को ನಿರ್ದೇಶಾನುಸಾರ ಲಿಖಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. आपने देख लीजिए. तो यहाँ पर उत्तर को मैं बाद में बटन ले लो दिया सलाई ले लो. साहब बटन लीजिए देशी बटन. साहब दिया सिलाई लीजिए. नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए. साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका है एक तो ले लीजिए. तुम तो अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए ये लो पैसे और जाओ. नहीं साहब नहीं मैं पैसे नहीं लूंगा. यह तो भीख है मैं भीख नहीं लूंगा. आप छन्नी ले लें. भाई मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं. होते तो ले लेता. नोट है. मेरे घर किशनगंज आना वहीं ले लूंगा. लाइए मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ. आप यहीं ठहरे मैं पलक मारते ही आया. कहिए पंडित जी आप यहाँ कैसे? भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है. अभी तक लौटा नहीं. 15-20 मिनट हो गए. तो बस अब वो नहीं आएगा. बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है. पर हाँ आपको क्या आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं. ले भी गया तो घर में ही है. पर भाई वो लड़का तो मुझे भला लगता था. चलो कोई बात नहीं समझेंगे. 1 रुपया देकर ये भी एक पाठ पढ़ा. इसे वर्तमान काल में बदलना है. इस वाक्य को भूतकाल में बदलना है और इस वाक्य को भविष्य काल में बदलाव करना है. तो देखेंगे बच्चों. तो यहाँ पर बदलाव किए गए हैं. एक चलनी में तुम्हें क्या बचा है ये ಒಂದು ಜರಡಿನ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. मैंने बाजार से बुना लाया था ನಾನು ಪೇಟೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುನಾ ಲಾಯಾತ ಭೂತಕಾಲ ಆಗೋಗಿದೆ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಏಕ್ ದೂಸರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆ ಪೂಚೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಇದು. ಏಕ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಏಕ್ ಚಲಿ ಮೇ ತುಮೆ ಕ್ಯಾ ಬಚಾ ಹೈ ಒಂದು ಜರಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ಸುತ್ತೆ ये वर्तमान काल है ये भूतकाल है ये भविष्यत काल है. तो बच्चों आगे जाएंगे. गृह कार्य की ओर आ गए हैं हम. आप इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए. बसंत की सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य है? बसंत की सच्चाई इस पाठ में आपको क्या करना पड़ेगा? घर आपकी पुस्तक को लेकर एक प्रकार से जोर से पढ़ना है घर में. तब आपको पता चलेगा कि एकांकी में कितने दृश्य हैं. एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है? तो पहला एकांकी वहां पर जो प्रथम दृश्य है वहां कहाँ घटता है.
ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. सो शायद क्या है उत्तर शायद नहीं, आपको मालूम है क्योंकि ये हुआ है ना, तो कहाँ है, बाजार में करता है. सही. बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा. ಸೊ ಬಸಂತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ನ ಬಳಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನು ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. इस प्रश्न का भी आपको उत्तर लिखना है. तो बच्चों, तो यहाँ तक हुआ बसंत की सच्चाई पाठ का अंश. तो आगे के अंश को आगे की क्लास में लेकर आती हूँ. अगर आपको समझ में आया होगा ऐसा समझकर आप आज मैं क्लास को समाप्त कर रही हूँ. धन्यवाद.